Hurmatli Sodir Nurgajayevich, aziz qirg'izistonlik mehmonlar, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Qirg'iz Respublikasi Prezidenti muhtaram Sodir Nurgajayevich Jabbarov boshlig'idagi delegatsiya a'zolari, ushbu matbuot anjumanida qatnashayotgan barcha jurnalistlar chin yurakdan qutlayman. So'zimning avvalida ulug' qirg'iz shoiri To'xtagulning iris aldi intimaq, ya'ni risning boshi rahmat sizlarga. Ya'ni risning boshi aqllikdir degan hikmatli so'zlarni keltirmoqchiman. Bilasizlarmi, qanday bu buyuk oqinning ushbu dona o'g'itlari ikki qardosh xalqining azaliy do'stligi, ya'ni birodarligi va ishonchli hamkor ekanligini bugungi muzokaralarning ruhini ifodaladi. Xuddiki oqin mana shu qirg'iz shoiri To'xtagul bugun shu kunlarni niyat qilganday bo'ldi va bugun shu kunlar amalga oshgani bu ikkita elning juda katta, bilasizlarmi, orzu niyatlari, armonlari bugun amalga oshdi desak, bu ham adolatli haqiqat deb o'ylayman. Уважаемые журналисты, участники встречи, мы в Узбекистане высоко ценим отношения дружбы и добрососедства с Кыргызстаном. В основе лежат многовековая общая история, схожие культуры и традиции, близкие духовные и нравственные ценности. Глубоко символично, что реализация нашей масштабной программы по благоустройству села Обод-Кышлок мы начали именно с села Манас в Дусликском районе Джизакской области, где в основном проживает, я бы хотел все, чтобы поняли, 99% проживающих это этнические киргизы, граждане Узбекистана. И это символично, что именно Обод-Кышлок, когда мы начали эту инициативу в республике, мы с Манаса начали. И это Манас начал быть примером подражания в республике Узбекистан. Подчеркну, что настоящий визит президента Кыргызской республики мы рассматриваем как важный шаг в деле укрепления доверия и стратегического партнерства, расширения многопланового практического сотрудничества между нашими странами. На прошедших сегодня переговорах мы открыто, в конструктивном духе обменялись мнением по всем комплексам узбекско-кыргызских отношений и актуальным вопросам регионального характера. Man ochig'ini aytmoqchiman, bugun mana ommaviy axborot vositalariga, umuman mana shu xalqimizga bugungi muloqotlarimiz tariximizda albatta o'zini juda katta izini qoldiradi. Bugungi mana shu kelishilgan hamma mana shu yo'nalishlar bo'yicha bironta muammolarni biz muhokama qilmagancha biz mana shu cho'zildi muloqotlarimiz Tor daryoda mana shu delegatsiyalar bilan birgalikda, lekin hammasini tagida bir asosiy zamin borki, yillar davomida hal bo'lmagan masalalarni biz bugun mana shu siyosiy irodamiz, ikkita prezidentni xohishi, ikkita xalqning mana shu istak niyatlarini amalga oshirish bo'yicha juda katta turtki bo'ladi va men ishonaman, shunday kunlar keladiki, bu tarixda qolgan, tarixda shunday qoladiki, yaqin kunlarda, yaqin oylarda, yaqin yillarda mana shu ikkita xalqimiz bugungi uchrashuvimizdan katta manfaat ko'rishiga men albatta ishonaman. Наша встреча показала совпадение и близость позиций и подходов. Хочу с удовлетворением отметить особую атмосферу переговоров. Они были наполнены духом обоюдной готовности,
совместно решать стоящие перед нашими странами масштабные задачи на основе взаимного уважения и учета друг друга. Eng katta narsa biz xohishimiz bor va bir-birimizning manfaatimizni ko'zlab, faqat manfaat asosida ikkita elni, ikkita xalqi yillar davomida xalq bo'lmagan manfaatlarini asosida biz mana shu bugungi kelishuvlarga erishdik. Nimaga desangiz, ikkita prezidentni siyosiy irodasi shundayki, endi chidab bo'lmaydi. Endi faqat va faqat masalani hal qilayotgan vaqt kelganligini biz mana shuni ishondik va buni ko'rdik va amalda delegatsiya a'zolariga kelajakda qanday qilib ish qilamiz, nimalarga e'tibor beramiz, nimasi bizda asos bo'ladi, qanday qonunlarni, kerak bo'lsa qarorlarni, kerak bo'lsa ish tizimimizni o'zgartirish nuqtai nazarda biz mukammal hamma hokimlarni eshitdik. Biz tomonidan hokimlar, Qirg'iziston tomonidan gubernatorlar desak, hamma to'g'ri tushunadi. Ularni dardlarini ham eshitdik. Ularning muloqotlari qanday bo'ladi? Endi hamma narsalarni shu prezident nima deydi, darajasiga chiqarmasdan joylarda xalqimizning oldida turgan kichikmi, kattami, yillar davomida hal bo'lmagan masalalarni hal qilish bo'yicha juda katta yechimga erishdik. Мы подтвердили необходимость укрепления двусторонних связей прежде всего в сферах торговли и таможенного дела, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, водопользования, энергетики, экологических вопросов, взаимодействия по линии оборонных ведомств, расширение культурно-гуманитарных обменов. Отдельное внимание было уделено противодействию общим вызовам и угрозам. Подчеркнута особая актуальность проведения на регулярной основе консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций, СНГ, ШОС, Тюркского совета и других международных структур. Уважаемые представители средств массовой информации, мы уделили приоритетное внимание расширению торгово-экономического сотрудничества. Договорились принять меры по дальнейшему увеличению объемов взаимного товарооборота. Для этого у нас есть все необходимые возможности и огромнейший потенциал, о котором мы сегодня конкретно поговорили. В этих целях созданы благоприятные условия для активизации деловых контактов. Реализованы новые проекты кооперации в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры общей стоимости свыше $900 миллионов. Это небольшая цифра. Bu juda katta raqam, lekin bu raqamni tagida tadbirkorlar turibdi. Agar bu raqamni amalga oshirsak, qancha ishchi joylar turibdi, qancha investitsiya kerak bo'lsa, uchinchi davlatlarga eksport ham turibdi buni tagida. Все они вошли в только что принятую дорожную карту. Уверен, что продвижение этих проектов будет служить созданию совместного инвестиционного фонда. Также обсуждены вопросы активизации межрегионального взаимодействия. Безусловно, ключевого фактора узбекско-киргизского партнерства. Мы договорились регулярно проводить встречи хакимов приграничных областей, согласовали конкретные проекты и мероприятия. Решающее значение для экономик наших стран имеет развитие надежных и эффективных транспортных коридоров. Речь прежде всего идет о железной дороге Китай, Кыргызстан, Узбекистан, а также мультимодальном коридоре Ташкент, Андижан, Ош, Иркиштан, Кашгар. Мы условились принять скоординированные меры по продвижению этих маршрутов. Еще раз подтверждена обоюдная готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в области водопользования и энергетики. Наши компании прорабатывают вопросы реализации важных проектов по строительству и совместному эксплуатации гидроэнергетических объектов
Киргизстане. Это очень серьезные, крупные проекты. Мы очень серьезно поговорили. Мы пошли не на меморандум, а впервые пошли на соглашение, чтобы это было реальным подтверждением наших договоренностей. Теперь мы должны работать и отчитываться перед народом наших стран, потому что это очень крупные гидротехнические проекты. По итогам конструктивного обмена мнениями намечены практические шаги по скорейшему завершению правового оформления узбекско-киргизской государственной границы и обеспечению полноценной работы пропуска этих пунктов, потому что мы впервые за всю историю наших отношений по границе договорились очень жестко, конкретно, что кто должен делать и когда должен делать, потому что это очень чувствительная проблема, которую ждут наши народы. И мы с Адыром Нургужаевичем конкретно по каждому вопросу нашей пограничных вопросов, описания этих границ, договорились, кто будет делать, когда будет делать. Мы даже сроки определились. В течение 3 месяцев. Но я думаю, что мы сейчас сказали друг другу, что это самая перспективная перспектива, это 3 месяца. Но мы по некоторым вопросам, которые люди ждут нас, мы будем в ближайшее время эти вопросы решать конкретно, без бюрократии, беря на себя обе стороны реальную, серьезную ответственность, чтобы было лучше, комфортно нашим гражданам. Кроме того, достигнут договоренность о расширении военного и военно-технического сотрудничества, проведении совместных мероприятий между оборонными ведомствами. В ходе переговоров с уважаемым Адыром Нургужаевичем мы отметили необходимость придания новой динамики развития культурно-гуманитарных связей. В настоящее время в Узбекистане проживает около 300 тысяч киргизов, являющихся гражданами нашей страны. Им созданы все условия и возможности для сохранения и развития родного языка, культуры и обычаи. В этом процессе активно участвует 6 киргизских культурных центров нашей республики. На киргизском языке ведется обучение в школах, вузах, выпускаются печатные издания, теле- и радиопередачи. Регулярно в переводе на узбекский язык издаются произведения известных кыргызских поэтов и писателей. Представители кыргызской диаспоры вносят достойный вклад в развитие нашей страны. Мы высоко ценим, что для проживающих в Кыргызстане узбеков также созданы благоприятные условия. Для укрепления нашей дружбы мы договорились организовать целый ряд мероприятий. Это дни культуры и кино, молодежные форумы, фестивали и выставки, обмены в сфере образования, здравоохранения и туризма. Намерение ежегодно выделять гранты для обучения талантливой молодежи Кыргызстана по приоритетным направлениям ведущих вузах нашей страны. Все эти договоренности по ключевым направлениям узбекско-кыргызского взаимодействия нашли свое отражение в совместном заявлении 2 президентов и в солидном пакете документов, принятых по итогам переговоров. Уважаемые друзья, хотел бы еще раз выразить свою глубокую убежденность в том, что итоги государственного визита президента Кыргызской республики в Узбекистан будут способствовать дальнейшему укреплению отношений дружбы, добрососедства, доверия и стратегического партнерства между нашими странами. Bir narsani hammalaring bilishlaring kerak. Bilasizlarmi, biz mana shu 30 yillik tariximizda juda katta munosabatlar, ko'p uchrashuvlar bo'lgan. Lekin hech qachon men bu uchrashuvlarda ko'pidan xabardorman, ko'pida uchrashganman, o'zim mana shu nima deydi, shu uchrashuvlarda guvohi bo'lganman. Lekin mana bugun ommaviy axborot vositalarini oldida, butun xalqimizning oldida ikkita xalqimizga, qirg'iz xalqiga, o'zbek xalqiga murojaat qilib aytmoqchimanki, bundaqa tarixiy uchrashuv bizda bo'lmagan. Bundaqa aniq va kim qiladi, qachon qiladi, kim mas'ul va javobgarlik nuqtai nazaridan mas'uliyat olinmagan.
Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi mana shu yana bir marta alohida Sadir Nurgajayevdan minnatdormanki, bugun bizni mana shu munosabatlarimizni qanday qilishimiz kerakligi, kerak bo'lsa ko'p sohalarda natijaga erishish kerakligi, kerak bo'lsa mana shu savdo munosabatlarimizda qanday qilib ikkita xalqning manfaatini inobatga olib, ikkita xalqni tadbirkorlarini qo'llab-quvvatlab kelajakdagi ishlarimizni rivojlantirish bo'yicha ko'p masalalarda kelishib oldik. Men aminman. Mana shu bugungi tashrif, sermahsul tashrif albatta o'zini tarixiy natijasini berishga men aminman. Shuning uchun yana bir marta alohida mana shu hurmatli Sadir Nurgajayevga o'zimni minnatdorchiligimni bildirib, mana shu butun bugungi ommaviy axborot vositalari ikkita mana shu delegatsiya a'zolari, ayniqsa mana shu katta mana shu eldi rahbarlari, hokimlar, gubernatorlar qatnashganlari, bular ham mana shu hozirgi o'zini ertangi kunini qanday qilib tahlil qiladi, nimalarga ahamiyat beradi, qanday qilib kelajakda ishlash kerakligimiz endi qog'ozdan amalga oshayotgan vaqt kelganini ishondi va shunga juda katta mana shu imkoniyat borligiga ularda qandaydir ishonch hosil bo'ldi va bu ishonchni biz endi ikkita prezident amalda nazorat qilishga kelishib oldik. Shunday kelishdikki, biz bir oyda bir marta ikkita bosh vazir o'rinbosarlari prezidentlarga o'zlarini qilgan masalalarni, kelishilgan masalalarni, kamchiliklarni, muvaffaqiyatlarni, erishilgan natijalarni qanday qilib bajarish to'g'risida mutlaqo hech qachon bo'lmagan tizimda amalga oshirish uchun biz kelishib oldik. Yana bir marta men sizga va mana shu Qirg'iz delegatsiya a'zolariga mana shu yana bir marta O'zbekistonga xush kelibsiz deb men sizga so'z bermoqchiman. Rahmat, urmattu Shafqat Miromonovich, urmattu ma'lumot qarajatlarının öküldörü, ayımдар жана мырзалар. Бүгүн Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевдин чакыруусу боюнча мен Өзбекстан Республикасына мамлекеттик иш сапарым менен келдим. Учурдан пайдаланып, кадырлуу Шавкат Миромоновичке Ташкентке келүүгө чакыргандыгы үчүн жана жалпы Өзбекстан элине биздин делегацияга көрсөткөн жагымдуу жана жылуу меймандостугу үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул менин Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайлангандан бери Өзбекстан Республикасына болгон биринчи сапарым. Кыргызстан бир тууган Өзбекстан менен мамилелердин жогорку деңгээлине ар дайым өзгөчө маани берип келгендигин жана түзүлгөн тыгыз кызматташтыкты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө даяр экендигин белгилейм. Дүйнөдөгү коронавирус пандемиясы менен күрөшүүдө жана былтыркы Кыргызстандагы саясий өзгөрүүлөр учурунда биз боордош Өзбекстандын колдоосун толугу менен сездик. Ушуга байланыштуу мен урматтуу Шавкат Миромоновичке жана Өзбекстан элине Кыргызстанга азык-түлүк, медициналык шаймандар, ооруканаларды куруу түрүндө көрсөтүлгөн гуманитардык жардам үчүн чоң рахматымды айтамын. Уважаемые представители средств массовой информации, сегодня с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Миромоновичем, обменялись мнениями по широкому спектру вопросов дальнейшего развития многопланового кыргызско-узбекского сотрудничества и приняли ряд решений. Особое внимание мы уделили дальнейшему развитию и углублению стратегического партнерства между нашими государствами, взаимодействию в интеграционных и международных организациях. А также пригласил Шавката Миромоновича посетить Кыргызстан с ответным визитом в любое удобное время. В целях дальнейшей активизации всего комплекса вопросов кыргызско-узбекского взаимодействия запланировали на ближайшее время проведение очередных заседаний межпарламентской и межправительственной комиссий
по двустороннему сотрудничеству, а также Совета полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в приграничных областях и хакимов приграничных областей Республики Узбекистан. Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана и занимает значимое место в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран. Мы также договорились наращивать взаимную торговлю путем создания всех необходимых условий для представителей бизнеса. Кыргызская сторона выразила готовность к совместной работе по увеличению двустороннего товарооборота до $2 миллиардов США. Следует отметить, что в ходе бизнес-форума между представителями Кыргызстана и Узбекистана были подписаны контракты в целях углубления сотрудничества в сфере торговли, а также для улучшения инвестиционного климата между нашими странами. Исходя из многовековой исторической и культурной общности наших родственных народов, мы обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Договорились возобновить проведение взаимных дней культуры и искусства в ближайшей перспективе по мере снятия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, обменялись мнениями по региональной и международной повестке. Наметили совместные действия в формате многостороннего сотрудничества. В целом, я хочу подчеркнуть, что кыргызская сторона удовлетворена итогами состоявшихся переговоров с высшим руководством Узбекистана и отмечает поступательный характер нашего стратегического партнерства. Вместе с тем, нам предстоит еще многое сделать. Для этого у нас есть желание, стремление и политическая воля. Мы готовы динамично развивать плодотворное сотрудничество с братским Узбекистаном по всем направлениям. Урматтуу Шавкат Миромонович, бүгүнкү биздин эки тараптын кызыкчылыгын көздөө менен келишилген бүткүл келишимдер жакын арада ишке ашаарына терең ишенебиз. Кыргызстан менен Өзбекстандын элдеринин ынтымагын бекемдөөгө мындан ары дагы дайым даярбыз. Мурдакы эки элдин ынтымагын биз болуп көрбөгөндөй деңгээлде бийик, жогору деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.